یہ پتوکا کون ہے؟ تلکا کا غلام۔ تمہیں اندازہ ہے یہ تلکا کے کتنے غلام ہیں؟ وہ منحوس بےحد پرسرار ہے، میرا خیال ہے میں نے پتوکا کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں دیکھا، ویسے اس کے اشارے پر پتھر کے بت چل پڑتے ہیں۔ پتوکا کی کیا کیفیت ہے؟ میں نہیں سمجھی۔ میرا مطلب ہے کہ کس جسامت کا انسان ہے؟ دبلا پتلا سادھو قسم کا آدمی ہے، کری شکل، آج تک میں نے اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں سنی۔ شاید گونگا ہے، شکیلا نے جواب دیا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، پھر کئی منٹ کے غور و خوض کے بعد میں نے کہا، شکیلا جی، یہاں سے نکلنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر سکتی ہو؟ کیسی جدوجہد عارف صاحب؟ شکیلا نے حیران ہو کر پوچھا۔ کل جب تم تلکا کے پاس سے واپس آؤ تو کوئی ایسی چیز اپنے لباس میں چھپا لو جس سے پتوکا کو راستے میں ہلاک یا زخمی کر سکو، ایسا زخمی کہ تمہیں میرے اس غار کا دروازہ کھولنے کی مہلت مل جائے۔ شکیلا ساکت رہ گئی، کئی منٹ تک اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، آپ کہیں تو میں کوشش کر سکتی ہوں۔ میرا خیال ہے شکیلا یہ ہمت کر ہی ڈالو، جس خدا نے آج تک تمہاری عصمت کی حفاظت کی ہے وہی تمہیں یہ کام کرنے کی ہمت بھی دے گا۔ اور پھر غور کرو، ان ذلیل انسانوں کے ارادے اچھے تو نہیں ہیں، کسی نہ کسی دن تمہاری عزت پر بن آئے گی اور اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ تم آسانی سے اپنی عزت لٹ جانے دو گی؟ ہرگز نہیں، خدا نہ کرے۔ شکیلا کام کر بولی، تب یوں سمجھو شکیلا، اپنی عزت بچانے کے لیے تم کل جدوجہد کرو گی، اس وقت کا انتظار کیوں کروں جب عزت پر بن آئے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں عارف صاحب، شکیلا نے بجھی آواز سے کہا، ہمت اور ہوشیاری شرط ہے، میں انتہائی کوشش کروں گی، آپ بے فکر ہیں، ممکن ہے کل کا دن ہماری کامیابیوں کا دن ہو۔ میں نے کہا، شکیلا خاموش رہی، بس آرام کرو شکیلا، میں نے کہا۔ شکیلا سوراخ کے پاس سے ہٹ گئی، میں بھی اپنی گاہ آ لیٹا، لیکن اب نیند آنکھوں میں کہاں تھی، خیالات تھے کہ ذہن پر یلغار کیے ہوئے تھے۔ ساری رات نہیں سو سکا، پھر رات کو میں نے شکیلا کو آواز دی، لیکن دوسری طرف سے جواب نہ ملا، گویا شکیلا جا چکی تھی۔ کاش شکیلا کو کامیابی مل جائے، اور پھر نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی، تب جا کر غار کے بیرونی حصے میں آہٹ ہوئی، پھر وہی کھڑکی کھل گئی جس سے کھانا اندر آتا تھا، پھر شکیلا کی آواز ابھری، عارف صاحب۔ میں بجلی کی صورت سے کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ شکیلا، میں نے اسے، شکیلا کی بری حالت تھی، کام ہو گیا شکیلا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، وہ پھنسی آواز میں بولی، زندہ بات ہو دروازہ کھول دو، پتہ نہیں چل رہا کیسے کھلے گا۔ شکیلا روتی ہوئی آواز میں بولی، اور رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں، شاید میں اس کھڑکی سے گزر سکوں۔ میں نے کہا، پھر میں نے سخت جدوجہد شروع کر دی، سر بآسانی کھڑکی سے نکل گیا، لیکن شانے چوڑے تھے، پھنس گیا تو عبرتناک موت ہوگی، لیکن زندگی کی جدوجہد کے لیے موت سے کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بدن سکوڑا اور اس چھوٹی سی کھڑکی سے نکلنے کی بھرپور جدوجہد کرنے لگا، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے کیونکہ کھڑکی اتنی کشادہ نہیں تھی۔ میں اپنے بدن کو ایک ایک تل سرکا رہا تھا، شکیلا کی بھی جان میں بنی ہوئی تھی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ کئی بار تو ہمت ساتھ چھوڑ گئی، میں نے سوچا شاید مجھ بدنصیب کو یہ انوکھی موت ہی ملنی ہے کہ ایک دیوار کے سوراخ میں پھنس کر جان دوں، اور یہ جدوجہد کیسی خوفناک تھی۔ بدن کا کون سا حصہ تھا جو چھل نہ گیا ہو؟ پسلیاں تھی کہ ایک دوسرے پر چڑھ گئی تھی، بقیا بدن دوسری طرف لٹکا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے جن کی قوت سے میں تل تل سرک رہا تھا۔ اتنا تھک گیا کہ بے جان ہو گیا۔ شکیلا دل پکڑے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی، اپنے کمزور ہاتھوں سے مجھے کھینچنے لگی۔ عارف صاحب ہمت کریں۔ ہاں، میں نے نیم گشی کی حالت میں کہا، پھر بھرپور قوت صرف کرنے لگا۔ بدن کی کھال جگہ جگہ سے اتر گئی تھی، لیکن اب امید بن چلی تھی، سینہ بس باہر آیا ہی چاہتا تھا۔ خدا کر کے سینہ باہر نکلایا، بقایا جسم نکلا مشکل کام نہیں تھا۔ پھر میں نیچے آ گرا، شکیلا مجھے بھرپور سہارا دیے ہوئے تھی۔ خدا کی پناہ، اب تو سخت زخمی ہو گئے، اس نے ہمدردی سے میرا سر اپنے ذراعوں پر رکھتے ہوئے کہا، اور اپنے لباس سے میرے بدن کا پسینہ خشک کرنے لگی۔ اس نے میرا چہرہ پونچھا، عورت کی آغوش بھی کیا ہوتی ہے، عورت کا لمس بھی کیا ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے تو ممتا سارے دکھ خود میں سمو لیتی ہے۔ شکیلا کی آغوش میں بھی بڑا سکون تھا، میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں عارف صاحب؟ ہاں، اب ٹھیک ہوں، بہت چھوٹی جگہ تھی، خدا کا احسان ہے۔ آؤ، وہ کہاں ہے؟ پتھر کا؟ ہاں، اسے دیکھیں ہوش میں نہ آ جائے، مشکل ہے، شکیلا نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے پتھر کی موگری پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری تھی۔ موگری تمہیں کہاں سے مل گئی؟ ایک بت کے ہاتھ میں گرز کی طرح پھنسی ہوئی تھی، میں نے اسے ادھار مانگ لی، شکیلا نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی، میں نے دل میں اس کی ظرافت کو سراہا، یہ لڑکی ان حالات میں بھی ہنس سکتی تھی، بڑی بات ہے، ہم اس بت کا شکریہ ادا کریں گے۔ تلکا مہاراج کہاں ہے؟ آئیے اس طرف، ہم نے رفتار تیز کر دی۔ چند سال کے بعد ہم پتوکا کے پاس پہنچ گئے اور زمین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اسے دیکھا اور گہری سانس لی، اس بدبخت کا تو بیجا نکل پڑا تھا، زندگی کی کوئی رمق اس میں موجود نہ تھی۔ زندہ باد پتوکا مہاراج تو پر لوگ سدھار گئے، مر گیا؟ شکیلا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ مرنا ہی چاہیے تھا، ایک مسلمان لڑکی کے ہاتھوں کا وار تھا، میری تو خواہش ہے کہ یہ بار بار زندہ ہو اور تم اسے بار بار قتل کرو۔ میں نے جھک کر وہ موگری اٹھا لی جیسے شکیلا نے پتوکا کو قتل کیا تھا، اچھی خاصی وزنی موگری تھی، بہرحال اسے لے کر میں شکیلا کے ساتھ چل پڑا، اور پھر ایک سرنگ سے گزر کر ہم دوسرے کشادہ غار کے سوراخ پر پہنچ گئے۔ شکیلا نے اندر اشارہ کیا، اندر روشنی ہو رہی تھی، کئی شمعدان روشن تھے، پیلی روشنی میں چاروں طرف رکھے بت خوفناک نظر آ رہے تھے، جو تاروں کے نہیں بلکہ یہ بھیانک شکلیں ارواح حبیسہ کی تھیں۔ غار میں کوئی آہٹ نہیں تھی، میں دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا، پھر میری نگاہ تلکا پر پڑی۔ وہ چھڑوس بوڑھا ایک مرک شالہ پر کروٹ لیے لیٹا تھا،
شراب کے بتن اس کے نزدیک پڑے تھے. میں بلی کی طرح اس کے پاس پہنچ گیا. پھر میں نے بسم اللہ کہہ کر موگری اٹھائی, پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری. پھڑاک سے آواز آئی اور تلکا کا سر پاش پاش ہو گیا. اس کا سوکھا بدن اذیت سے تڑپنے لگا. اس کے ساتھ پورے غار میں وحشتناک چیخیں گونجنے لگی. سارے بت حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے. شمعدان میں سلگتی ہوئی شموں کی لوئیں کئی کئی فٹ بلند ہو گئی تھیں. روشنیوں کے جھماکے ہو رہے تھے. پتھریلے قدموں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان میں رونے کی آوازیں بھی شامل تھیں. شکیلا چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی. اس نے میرے سینے میں منہ چھپا لیا تھا. میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. میں وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا. دل کا بدسور تڑپ رہا تھا. سوکھا سا انسان تھا لیکن کمبخت میں بڑی جان تھی. سر پاش پاش ہو گیا تھا لیکن بری طرح اچھل رہا تھا. پھر رفتہ رفتہ وہ ساکت ہو گیا. میں نے محسوس کیا تھا کہ جو اس کا جسم ساکت ہوتا جا رہا ہے, شور کی آوازیں رکتی جا رہی ہیں, اور جب اس کے جسم کی آخری دھڑکن بھی ساکت ہو گئی تو شور بھی رک گیا. ماحول پر اچانک خوفناک سکوت مسلط ہو گیا. یہ سناٹا بھی بڑا عجیب تھا. ہمیں اپنے دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں. شموں کی روشنیاں بھی ہموار ہو گئیں. تب شکیلا نے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سمٹ آیا تھا. میں نے اسے سینے سے بھینچ لیا. میرا خیال ہے تلکا کا طلسم ٹوٹ گیا. ہاں, یہاں سے نکل چلیں عارف صاحب, شکیلا سہمی ہوئی آواز میں بولی. آؤ, میں نے کہا. پھر ہم دونوں اس غاروں سے میں ادھر ادھر گھومنے لگے. وہ سے مجسمے ادھے سیدھے پڑے ہوئے تھے. وہ ساکت تھے. شاید یہی دوڑ رہے تھے. ہاں, لیکن اب یہ سب بے جان ہے. نکل چلیں عارف صاحب, خدا کے لیے جلدی سے ان غاروں سے نکل چلیں. نہیں شکیلا, ہم ابھی نہیں چلیں گے. ابھی یہاں ایک اور ہستی ہے جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے. ہم اسے تلاش کریں گے, میں نے جذباتی آواز میں کہا. او معاف کیجیے, ہاں ان کے بارے میں آپ نے بتایا تھا, شکیلا نے معذرت امیز انداز میں کہا. پھر میں ان غاروں کی حق چھاننے لگا. میں ایک ایک جگہ تالوت کو تلاش کرتا پھر رہا تھا. میرے دل میں اس کی محبت کروٹیں بدل رہی تھی اور میری آنکھیں اسے تلاش کر رہی تھی. اور پھر جب میں اس کا سراغ نہ لگا سکا تو میں نے اسے آواز دی, تالوت, تالوت. میری آواز سینکڑوں آوازوں میں بٹ کر غاروں میں گونجنے لگی. تالوت, شکیلا آہستہ سے بولی. تالوت. میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ آواز دی اور میری آواز پھر کئی گنا ہو کر گونجنے لگی. تب اچانک میرے کانوں میں ایک بھیچی سی آواز آئی, عارف. اور میں خوشی سے اچھل پڑا. یہ تالوت کی آواز تھی. سنی تم نے یہ آواز؟ میں نے شکیلا سے کہا. ہاں, مگر سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا. تالوت. میں نے اس بار پہلے سے زیادہ زوردار آواز نکالی اور جو ہی میری آواز کی بازگشت ختم ہوئی تالوت کی آواز سنائی دی. عارف. اور اس بار میری پوری توجہ اس آواز پر تھی. میں نے شکیلا کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑ لگائی. میں نے آواز کا کسی حد تک اندازہ لگا لیا تھا, گو وہ بہت ہلکی تھی. عارف, عارف, عارف. آپ تالوت مجھے مسلسل آوازیں دے رہا تھا. میں آ رہا ہوں تالوت, میں نے حلق پھاڑ کر کہا. یہ تالوت کیا نام ہے؟ شکیلا نے حیرت سے کہا, لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آواز کا تعقب کرتا ہوا اس غار تک پہنچ گیا جہاں سے تالوت کی آواز سنائی دے رہی تھی. یہاں بھی وہی پوزیشن تھی, کھانا دینے کی کھڑکی اور دروازہ, لیکن دروازہ نامعلوم تھا. میں نے کھڑکی باہر سے کھولی اور تالوت جلد سے کھڑکی پر پہنچ گیا. تالوت. او عارف, سچ مچ تم ہی ہو؟ تالوت کی آواز میں تھکن نمایاں تھی. ہاں تالوت, یہ میں ہی ہوں. ٹھہرو, میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں نے کہا. پھر میں اس دروازے کی کل تلاش کرنے لگا. شکیلا بدحواس تھی, پھر وہ عورت تھی, اس لیے اسے اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ نہیں آیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی. لیکن میں نے وہ پتھر تلاش کر لیا جس کے دھانے سے وزنی چٹان کی کمانیاں کھل جاتی تھیں, اور پھر میں نے دروازہ کھول دیا. تالوت جلدی سے باہر نکل آیا تھا. وہ چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کی نگاہ شکیلا پر پڑی. تاریکی کی وجہ سے شکیلا کے حد و حال بھی نظر نہیں آ رہے تھے. یہ کون ہے؟ آؤ یہاں سے نکل چلیں, اس کے بعد باتیں کریں گے. او, یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے, تالوت نے آہستہ سے کہا. آؤ تو صحیح. ابھی یہاں شور کیسا تھا؟ عجیب آوازیں آ رہی تھی. ہاں, میں نے مختصراً کہا اور آگے بڑھتا رہا. کیا تلکا اس وقت یہاں موجود نہیں ہے؟ نہیں. پھر وہ کہاں گیا؟ جہنم رسید ہو گیا, میں نے جواب دیا. ہیں؟ تالوت چونک کر رک گیا. کیا واقعی؟ ہاں تالوت. مگر کیسے؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ضرور. کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ تالوت بچوں کی طرح سوالات کر رہا تھا. اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی. آؤ تمہیں دکھاؤں. وہ سچ مچ ہلاک ہو چکے عارف, یا تم مجھے بہلا رہے ہو؟ ابھی دیکھ لو گے. سنو, اگر وہ ہلاک ہو ہی گیا ہے تو اس کی لاش دیکھنے سے قبل ہم ایک اور کام کر لیں. کیا؟ راج ہنس بھی یہاں قید ہے. او, میں چونک پڑا. تالوت کا ذہن ابھی شکیلا کی طرف نہیں گیا تھا. تاریکی کی وجہ سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا. میں نے شکیلا کی طرف دیکھا. شکیلا کے چہرے پر نہ جانے کیسے تاثرات تھے, وہ بھی انہی غاروں میں ہوگی. تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا. ارے وہ اس منحوس کی قید میں تھی بیچاری. تالوت ہمدردی سے بولا. رہنے دو تالوت, ہمیں کیا, یوں بھی وہ ہندو ہے. کیسی فضول باتیں کر رہے ہو عارف, کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ کیا کسی مظلوم کے لیے بھی مذہب کی تفویض کی جاتی ہے؟ تالوت نے کہا. ارے تو سارے مظلوموں کا ٹھیکہ ہم نے ہی تھوڑی لے لیا ہے. عارف, تالوت گرج کر بولا, تم نے مجھے اس قید سے رہائی دلائی, تمہارا شکریہ, لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, میں اسے تلاش کروں گا. ارے تو تلاش کر لیں گے نا بھائی, آؤ تو صحیح, میں نے کہا. پھر میں تالوت کے شانے پر ہاتھ رکھ اسے دھکیلتا اور اس غار میں لایا جہاں تلکا کی لاش پڑی ہوئی تھی. عجیب تبدیلیاں ہوئی تھیں. اس دوران بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں آگ لگ گئی ہو اور پتھر کے مجسمے تک راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے, لیکن تلکا کی لاش جوں کی تو پڑی تھی. اس وقت تم نے حیرت انگیز کام کیا ہے.
मैं नहीं समझ सकता कि तुमने इसे। तालूत की निगाह अचानक शकीला पर जा पड़ी और वो उछल पड़ा। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। अरे राजहंस, ये तुम, ओह तो तुम शरारत कर रहे थे आरिफ। तालूत के चेहरे से बेपनाह खुशी झलक रही थी। मैं किस मुंह से आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं? मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई मेरा इतना बड़ा हमदर्द मौजूद है। शकीला इस मोहब्बत पर आंसू ना रुक सकी। अच्छा बस बेकार बातें बंद, आओ तालूत चलें। इस हैबत तक फजा में मेरा तो दम घुट रहा है। मैंने कहा। हम तीनों बाहर निकल आए। मुझे इस जगह के बारे में मालूम था। मैं जानता था कि तिलका मुझे कहां से पकड़ कर लाया। चनाचा गारों से बाहर निकलकर हम पहाड़ों में पहुंच गए। आरफ, तालूत ने अजीब से लहजे में कहा। हूं, वो कहाँ है? कौन? तुम्हारा दुशाला जाया हो गया तालूत। ओ, मुझे अंदाजा था, तालूत आहिस्ता से बोला। वो इसकी तलाश में था। कोई परवाह नहीं है। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। चांद आधी मंजिल तय कर चुका था और धीमी धीमी चांदनी फैली हुई थी। हम देर तक चलते रहे, उगारों से दूर निकल आए। मेरा ख्याल है अब क्या किया जाए। बस्ती में ही चलें, अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है। वो रोशनियां नजर आ रही हैं, तालूत ने कहा। मेरा ख्याल है बस्ती ना ही चले तो बेहतर है। मैंने कहा। वो क्यों? कोई खास बात नहीं है, वैसे तुम्हारे लिए बहुत सी खबरें हैं। मैं फैसला करके निकला था कि बस्ती छोड़ दूं। क्या हालात बहुत खराब हो गए हैं? नहीं दोस्त, दुर्गापुर के हालात ही बदल गए हैं। आओ बैठो, तालूत ने एक चट्टान के साए में बैठते हुए कहा। हम तीनों बैठ गए। कैसी गुजरी इस दौरान? तालूत के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तवील दास्तानें हैं, फुर्सत से होंगी। हूं, बस्ती छोड़ने का फैसला क्यों किया? यह हमारा काम खत्म हो गया। क्या मतलब? हरचरण लाल का क्या हाल है? कुत्ते की मौत मारा गया। ओहो, गोया इस दौरान तुम हरकत में रहे हो। शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जालिम हरचरण मारा गया, खुदा का शुक्र है। शकीला ने खुशी के लहजे में कहा। खुदा? तालूत होंठों में बड़बड़ाया। मैंने कहा ना तालूत, बेशुमार खबरें जमा कर ली हैं। वैसे रात काफी गुजर चुकी है, क्यों ना बकाया रात यहीं गुजारी जाए। फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, इसके बाद फैसला करें। हाँ, मुझसे भी सबर नहीं हो रहा, तालूत ने कहा। मैं इसके चेहरे से इसकी कैफियत का अंदाजा लगा रहा था। इसके चेहरे से दबी दबी अफसुर्दगी का इजहार हो रहा था, लेकिन इसने अपनी कैफियत छुपा रखी थी। बहरहाल मैंने तालूत के बाद से अब तक के तमाम वाकयात दोहराना शुरू कर दिए। शकीला भी हमारी गुफ्तगू गौर से सुन रही थी। कहानी तमाम होगी। मेरे खामोश होने के बाद भी तालूत काफी देर तक खामोश रहा। शकीला भी मेरी कहानी से बड़ी मुतासिर नजर आ रही थी। वैसे इसके चेहरे पर उलझन का नकुश भी था। जब काफी देर हो गई और कोई कुछ ना बोला तो मैंने ही कहा। सो गए तुम लोग? नहीं, तालूत ने ठंडी सांस ली। फिर ये खामोशी कैसी? मैं सोच रहा था आरफ, इस बार वाकई तूने बड़ा काम कर दिखाया है। आज की रात शकीला हमसे ज्यादा दूर ना थी, जगह भी ऐसी ही थी। उसके अलावा सुकून से सो भी गई। दूसरी सुबह हस्बे मामूल चाको चौबंद थे। शकीला के चेहरे पर मुस्सरत थी। क्या तुम पहाड़ी पत्थर चबा सकती हो? तालूत ने से पूछा। कभी कोशिश नहीं की, शकीला ने हंसते हुए कहा। आज करेंगे। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? इसलिए कि नाश्ते का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो क्या हुआ? शकीला ने सुकून से कहा। आरफ, तालूत ने हाँक लगाई। क्या है? क्या बात है? ये लड़की हमें चैलेंज कर रही है, हमसे ज्यादा बाहिम्मत है। ठीक है, फिर भूखे रहने का मुकाबला हो जाए। मैंने कहा। तालूत खामोश हो गया। हम तीनों फिर चल पड़े। रास्ते में कई बार तालूत ने टीलों पर चढ़ चढ़कर आबादी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। न जाने किस तरफ आ निकले थे। दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आता था। तालूत की कैफियत का मुझे एहसास था। वो दिल ही दिल में तिलमिला रहा था। ज़ाहिर है वो शख्स जिसके एक इशारे पर ऐसे ऐसे अनहोने काम हो जाते थे कि लोग इनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और वो इस तरह बेदस्तों पा था। फिर एक टीले पर मैंने तालूत को कोई चीज उठाते देखा। सीधा हुआ तो उसके हाथों में पत्थर थे। मैं हैरत से उसे देखने लगा। फिर एक पत्थर पूरी कुव्वत से उसके हाथ से निकला। फिर वो उछल कर भागा। न जाने से क्या हो गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके हाथ में खरगोश दबा हुआ था जिसका भेजा फट गया था। दूसरा भाग गया, लेकिन यहाँ और भी खरगोश मिलेंगे। तुम जल्दी से जबा करो, मर न जाए। उसने एक तेज धार पत्थर में तरफ बढ़ाते हुए कहा, और मैंने खरगोश की गर्दन दूसरे पत्थर पर रखकर कलमा पड़ा और उसकी गर्दन अलग कर दी। तालूत फिर खरगोश की तलाश में रवाना हो गया। मैं खरगोश की खाल वगैरह उतारने लगा। वहशियों का सा ये अंदाज बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सारे काम हाली हाथों से करने पड़ रहे थे। तालूत तो खूब शिकारी निकला। उसने थोड़ी देर में 3 और खरगोश शिकार कर लिए। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। इस दौरान शकीलाबाद झाड़ चंकार जमा कर चुकी थी। इसने छोटे छोटे पत्थर चुनकर एक चूल्हा भी तैयार कर लिया था जिस पर गोश्त भुना जा सके। फिर वो पत्थर रगड़ रगड़ कर आग जलाने की कोशिश करने लगी। इस काम में काफी मेहनत करना पड़ रही थी। मैं और तालूत दूसरे खरगोशों की खाल उतारते रहे। फिर हमने गोश्त भुनने की बू महसूस की। बिलाहर शकीला अपनी कोशिशों में कामयाब हो ही गई थी। खरगोश से गोश्त की जो कैफियत होगी आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन इस आधे कच्चे आधे पके खरगोश ने वो लुत्फ दिया कि आज तक इसका मजा याद है। खासतौर से शकीला गोश्त बड़े मजे से खा रही थी। मैं तो उसका जायका ही भूल गई थी इन लोगों में रहकर। ओ हाँ, तुमने तो तवील अरसे के बाद। दुर्गापुर में यूं भी गोश्त पर पाबंदी है। चोरी छुपे कोई जानवर जबा कर लिया जाता था। मुझे याद नहीं है आखिरी बार कब मैंने गोश्त खाया था, शकीला ने बताया। दुर्गापुर के हालात अब बिल्कुल बदल गए हैं। अच्छा है, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे, तालूत ने कहा। और गोश्त काफी बच गया था जिसे हमने एहतियात से रख लिया। फिर आगे चल पड़े। इस बार हमने काफी तेज सफर किया था। फिर दूर से दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। हमारी रफ्तार तेज हो गई। जंगल है शायद, शकीला ने कहा।
बहरहाल दरख्त तो नजर आए, तालूत बोला, और शाम होते होते इन दरख्तों के नजदीक पहुंच गए। नारंगियों के दरख्त थे, दरमियान में अमरूद भी लगे हुए थे। तालूत ने तो कोई गौर ना किया, लेकिन मैं खुशी से उछल पड़ा था। तालूत, मैंने खुशी के आलम में कहा। हाँ, क्या तुम नहीं समझे? मैंने पूछा। क्यों, क्या हुआ? अबे ये जंगल नहीं है, मैंने कहा। फिर क्या है? तालूत ने गौर से मुझे देखते हुए कहा, बाग है, बकायदा बाग है। मैंने कहा, ये बकायदा बाग क्या होता है? ये दरख्त इंसानी हाथों ने लगाए हैं और इनका मतलब है कि आबादी करीब है। क्यों शकीला, तुम्हारा क्या ख्याल है? यकीनन फलों के दरख्त लगाए गए हैं। तब फिर आओ अंदर चल के देखें, दरख्त हैं तो माली भी जरूर होगा, मैंने कहा, और हम बाग में दाखिल हो गए। पत्तों के नीचे काफी अंधेरा फैल गया था। हम दरख्तों के दरमियान से गुजरते रहे। काफी बड़ा बाग था, न सिर्फ संतरे और अमरूद थे बल्कि दूसरे फलों के दरख्त भी थे। सूखे पत्ते हमारे कदमों के नीचे कुचल रहे थे। तब अचानक बाइस सिमत से आवाज आई, ए कौन हो तुम? और हम उछल पड़े। मैंने आवाज की सिमत देखा, फिर जोर से बोला, हम हैं माली, इधर आओ, हम मुसाफिर हैं। और थोड़ी देर के बाद उधेड़ उम्र का एक कवि हैकल देहाती हमारे सामने आ गया। उसके हाथ में मोटा सा डंडा था। उसने हम तीनों को गौर से देखा। कहाँ से आए हो बाबूजी? माली बाबा, हम पिकनिक पर आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, उसे बहुत दूर छोड़ आए हैं, परेशान फिरे थे कि तुम्हारा बाग नजर आ गया। ओहो, आओ भाई मेरी कुटिया में चलो, थक गए होगे, तुम्हारे साथ जनानी भी है, माली ने हमदर्दी से कहा। और हमने शुक्र की गहरी सांस ली। हम माली के साथ चल पड़े। माली की कुटिया बाग के दूसरे कोने में थी। हम इसके साथ बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूं, भूखे होगे? माली ने कहा। कुटिया में चला गया। ये यहाँ तनहा रहता होगा? तालूत ने पूछा। हाँ, बाग का रखवाला है। आप बाग के बारे में कुछ नहीं जानते यूसुफ साहब? शकीला ने ताजुब से कहा। ये अभी बहुत सी बातों के बारे में कुछ नहीं जानते शकीला, इससे कबल ये हिमालय की चोटियों पर रहते थे, हाल ही में उतरे हैं, मैंने कहा। तालूत हंसने लगा। शकीला गौर से तालूत को देख रही थी। माली अंदर न जाने क्या करता रहा, फिर बाहर निकल आया। हमने दाल पकाने को रख दिया बाबूजी, दूध मौजूद है, जब तक चाय बना लाएं। अरे बड़ी मेहरबानी बाबा, आपको तकलीफ दी। कैसी बातें करते हो बाबू, मुसाफिर हो, मेहमान हो, जो कुछ हाजिर है, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। शुक्रिया बाबा। क्या नाम है तुम्हारा? कासिम खान। ये कौन सी जगह बाबा? यहाँ से 3 कोस दूर बगडंडी बस्ती है बाबूजी। और 3 कोस दूर क्या वहाँ रेलवे स्टेशन है बाबा? हाँ बाबूजी, छोटी लाइन है पर रोजाना रेल आवे है, कासिम बाबा ने बताया। मैंने खुशी की गहरी सांस ली। हमारी मुसीबतें किसी हद तक खत्म हो गई थी। कासिम बाबा चाय बनाकर ले आया। फिर दाल पक गई और कासिम बाबा ने मोटी मोटी रोटियां पकाई। हमने मजे से खाई। फिर तय हुआ कि शकीला कुटिया में सोएगी, हम तीनों बाहर। माली शरीफ आदमी था, इसलिए तशवीश ना हुई और ये रात पिछली रातों की बनस्बत ज्यादा पुरसकून थी। सुबह को माली ने बहुत उम्दा नाश्ता पेश किया। उसने अमरूदों की एक खास तरकारी बनाई और रोटियों के साथ वो तरकारी लुत्फ दे गई। फिर हमने रखते सफर बांधा। आरफ, तालूत ने अफसोसनाक लहजे में कहा। क्यों, खैरियत है? अफसोस के हम इस नेक दिल बूढ़े को कुछ दे नहीं सकते, ये इसकी बदकिस्मती है, हमारा क्या कसूर है, मैंने जवाब दिया। बहरहाल हमने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। फिर हम चल पड़े। 3 कोस का फासला तय करना था। बूढ़े माली ने हमें रास्ता बता दिया था। हम चलते रहे। शकीला वाकई काबिल सताइश थी। इस दौरान उसने कहीं भी नहीं महसूस होने दिया कि वो लड़की है। वो इसी तरह खुशो हुरम थी, हंसती बोलती रास्ता तय कर रही थी। ये लड़की ऐसी थी कि आदमी से बोर हो ही नहीं सकता था। दोपहर तक बगडंडी बस्ती पहुंच गए। छोटा सा कस्बा था, एक बाजार जिसमें छोटी छोटी दुकानें थी। आरफ, तालूत ने ऐसा से कहा। मैं इसकी शक्ल देखने लगा। रेल से सफर करोगे? हाँ, क्यों, मैंने ताजुब से पूछा। टिकट कहाँ से लोगे? हो, नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बेइज्जती नहीं होगी, देखा जाएगा यार, मैंने लापरवाही से कहा। मैं तालूत के दिल पर ज्यादा बोझ डालना नहीं चाहता था। फिर भी आरफ यार, जरा सी मुसीबत से घबरा गए। मेरी दुनिया के लोगों को देखो, पूरी जिंदगी इन हालात में गुजार देते हैं, माथे पर शिकन भी नहीं आती। ये बुजदली है तालूत, बस बड़ा एहसास होता है। शकीला भी साथ है, क्या सोचेगी कि ऐसे कंगाल लोगों से वास्ता पड़ा है। ऐसी लड़की नहीं है, फिर किसी शहर में दाखिल होकर सोचेंगे। हाथ पाँव रखते हैं। फिर यूं तो सोचो, तालूत की जिंदगी में एक दिलचस्प तब्दीली आई है। इससे कबल ऐश में गुजारते गुजारते भी उकताहट होने लगी थी ना। तालूत खामोश हो गया। रास्ते में एक शख्स से स्टेशन का रास्ता पूछा। कस्बा ही कितना बड़ा था कि स्टेशन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता। थोड़ी देर के बाद हम स्टेशन पर थे। कूड़ा छेड़हारी पड़ा था। एक तरफ स्टेशन मास्टर का कमरा था। हम इसके पास पहुंच गए थे और बड़ा स्टेशन मास्टर चौंक पड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखा था। क्या हाल है बाबा? तालूत ने पूछा। बड़े मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे कबल इस स्टेशन पर कोई नहीं आया। उसने बड़े मियाँ ने सादगी से गर्दन हिला दी। बहुत खूब, ट्रेन यहाँ रुकती भी है या नहीं? रुकती है जी, बड़े मियाँ के मुंह से पहली आवाज निकली। बहुत खूब, कब रुकती है? जब आती है, बड़े मियाँ बोले। वाह, बड़े मियाँ फासवर मालूम होते हैं। तालूत मेरी तरफ देखते हुए बोला। आती भी है चचा? मैंने पूछा। क्यों नहीं आती? कितनी देर में आएगी? आती ही होगी। ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तालूत खुश होकर बोला। टिकट दूं? बड़े मियाँ बोले। क्या? तालूत ने आंखें फाड़ दी। टिकट भी लेना पड़ेगा? ओ, तो तुम भी बगैर टिकट सफर करोगे? बड़े मियाँ मायूसी से बोले। और लोग भी सफर करते हैं? सभी करते हैं, मैंने पिछले 3 साल से कोई टिकट नहीं बेचा। बड़े मियाँ ने जवाब दिया। वेरी गुड, वैसे एक बात बताइए चचा, बगैर टिकट सफर करने की सजा क्या है? कोई खास नहीं है, पुलिस ले जाती है या टीटी के घर झाड़ू लगाना पड़ती है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं। बड़े मियाँ ने बड़ी सादगी से कहा और तालूत ने आंखें भींच ली। शकीला हंस पड़ी थी। काफी देर तक हम बड़े मियाँ
से हंसी मजाक करते रहे, फिर वहां से हट आए। अब क्या ख्याल है आरफ? तालूत ने पूछा। मुश्किल मिजाज हूँ, बर्तन धोने आते हैं, क्या हर्ज है? ये भी सही, ठीक है, फिर मुझे क्या एतराज है? तालूत ने इशारे झटका, फिर दूर से ट्रेन आती नजर आई। हमारे दिल धड़क उठे। अब तक तो सिर्फ तफरीह कर रहे थे, लेकिन अब वाकई सोचना पड़ा कोई गड़बड़ होगी तो अच्छा ना होगा, लेकिन क्या किया भी क्या जा सकता था, चलना तो था ही। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी, फिर प्लेटफॉर्म के इलाके में दाखिल हो गई। स्टेशन मास्टर ने ठीक ही कहा था, यहाँ पर कोई नहीं उतरा, अलबत्ता हम एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए। फर्स्ट क्लास है, शकीला आवाज भिंचकर बोली। कमाल है, फिर क्या हम थर्ड क्लास में सफर करेंगे? अगर पकड़े भी गए तो लोग क्या सोचेंगे कि थर्ड क्लास में सफर करते हुए पकड़े गए। आओ, मैंने कहा। हम कंपार्टमेंट में का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन हमने किसी की शक्ल पर निगाह नहीं दौड़ाई, खामोशी से सामने की एक सीट की तरफ बढ़ गए। शायद आप लोगों ने बाहर रिजर्वेशन का कार्ड नहीं देखा जनाब, एक भारी आवाज सुनाई दी। जी? तालूत ने निगाहें उठाई। मैं भी चौंक कर सूटेड बूटेड आदमी को देखने लगा। जी हाँ, बाहर रिजर्वेशन का कार्ड मौजूद है, भारी भरकम आदमी ने तंजी अंदाज में कहा। माफ कीजिएगा, हम देख नहीं सके थे, मैंने माजरत अमेज अंदाज में कहा। अभी ट्रेन रुकी हुई है, फिर ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, कोई भी क्लास हो हमारे लिए यकसा है। क्या मतलब? भारी भरकम आदमी ने भुएं उचकाते हुए कहा। वो किसी कदर भिजी हुई आवाज में बोला था। भाई, हमने तो किसी क्लास का टिकट नहीं खरीदा, हूं तो 420 हैं आप लोग। वो होंठ बीच कर बोला। गाड़ी प्लेटफॉर्म से रिगने लगी थी। जल्दी करे वरना मैं जंजीर खींच लूंगा, मुसीबत में फंस जाएंगे आप लोग। मुसीबत में तो फंसे हुए हैं जनाब, मेहमान समझ कर ही बर्दाश्त कर लें। तालूत फिर बोला। मैं कहता हूँ ज्यादा चरब जुबान बनने की कोशिश ना करें, वरना मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। शक्ल से ही नजर आते हैं, आपकी गुफ्तगू ने तस्दीक भी कर दी है। तालूत बेजारी से बोला। तो ऐसे नहीं उतरेंगे आप? हरगिज नहीं, तालूत ने जवाब दिया। बेहतर है। वो जंजीर की तरफ बढ़ा। इसकी बदहलाकी पर गुस्सा मुझे भी आ गया था, चनाचा मैंने इसके पैरों में टांग अड़ा दी और इस बुरी तरह गिरा था वो कि वो जोरदार धमाका हुआ, फिर वो खुद से ना उठ सका। लेकिन इस धमाके से सीट पर कंबल ओढ़े लेटी हुई बूढ़ी औरत जाग उठी थी। इसके करीब दो लड़कियां, एक नौजवान घबराकर खड़े हो गए। वो भी इसी तरह मुतवज्जा थे। क्या हुआ तसद्दुक, क्या हादसा हो गया हादसा? बूढ़ी औरत ने मुतवश अंदाज में पूछा। आप लेटिए बड़ी माँ, आप आराम करें, लेट जाइए। हादसा नहीं हुआ? औरत की आवाज अजीब थी। नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। फिर मेरी अफशा कहाँ है? हादसा नहीं हुआ तो वो कहाँ चली गई? खुदा समझेगा आपसे, नौजवान हमें घूंसा दिखाते हुए बोला। फिर वो भारी भरकम शख्स को उठाने की कोशिश करने लगा। वो मुश्किल तमाम उसे उठाने में कामयाब हो सका था। आप लेट जाइए बड़ी माँ, आप। अरे मुझे बताओ तो सही, आवाज ही कैसी थी? तसद्दुक गिर पड़े थे बड़ी माँ, एक लड़की बोली। ऑफिस से कहो कि आहिस्ता से गिरा करे, ऐसी जोर की आवाज आती है जैसे हादसा हो गया हो। आप लेट जाइए बड़ी माँ। नहीं, अब मैं बैठूंगी, नींद नहीं आ रही। भारी भरकम आदमी कहरालूद निगाहों से मैं देख रहा था। शायद औरत की वजह से वो खामोश था, वरना हाथापाई पर उतर आता। हम दोनों इत्मीनान से बैठे थे। शकीला ने हंसी रोकने के लिए मुंह खिड़की की तरफ कर लिया था और वो हिल रही थी। ये कौन है? बिलाहर बड़ी माँ की निगाह हम दोनों पर पड़ ही गई और तालूत जल्दी से अपनी निगाह से उठ गया। आपके बच्चे हैं बड़ी माँ? उसने झुककर कहा। मेरे बच्चे? बूढ़ी कोई अंदाज में बोली। ये बदमाश है बड़ी माँ, हमारे कंपार्टमेंट में घुस आए हैं, आप इजाजत दे तो मैं जंजीर खींच कर इन्हें पुलिस के हवाले कर दूं। मोटे तसद्दुक ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये मोटा झूठ बोल रहा है बड़ी माँ। ये आरिफ इधर आओ, तालूत ने मेरी तरफ रुक करके कहा। मैं भी जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। तब वो नहायत भोलेपन से बोला। बताइए बड़ी माँ, क्या हम आपको सूरत से बदमाश नजर आते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, औरत मोहब्बत अमेज लहजे में बोली। तुम्हारी शक्लें तो बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल एक जैसी। क्या तुम दोनों भाई हो? हाँ, मुसीबत के मारे हैं बड़ी माँ, गलती से आपके कंपार्टमेंट में आ गए थे। ये मोटा हमारे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। तालूत ने तसद्दुक की तरफ इशारा करके कहा। ये मोटा नहीं, तसद्दुक है। अच्छा? तालूत ने हैरत से मोटे को देखा। औरत की साथी लड़कियां हंस पड़ी। बड़ी माँ, क्या हुक्म है इनके बारे में? तसद्दुक ने नथने फैलाते हुए कहा। अरे बैठा रहने दो तसद्दुक, बैठा रहने दो। बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आंखों से नरमी और ममता टपक रही थी। बड़ा पुरवकार चेहरा था, बड़ी पकीजा शक्ल थी। शुक्रिया बड़ी माँ, हम वाकई मजलूम हैं। अरे वो कौन है? बड़ी माँ की निगाह शकीला पर पड़ गई। हमारी साथी है वो बड़ी माँ। तो वो उधर क्यों मुंह किए बैठी है? क्या कोई हादसा हो गया है? बूढ़ी ने पूछा। बूढ़ी के ये अल्फाज अजीब से लगे। वो हादसे का जिक्र बार बार करती थी। नहीं, वो ठीक है। शकीला इधर आओ, बड़ी माँ बुला रही हैं, मैंने कहा। और शकीला अपनी जगह से उठ गई। न जाने क्यों अब तक इन लोगों ने शकीला की शक्ल नहीं देखी थी। अब जो वो इस तरफ मुड़ी तो एक अजीब हंगामा हो गया। औरत की साथी लड़कियां चीख पड़ी थी। नौजवान अरे कहकर उछल पड़ा था। तसद्दुक वो कई कदम पीछे हट गया था और बूढ़ी औरत इसका तो मुंह ही खुला रह गया था। हम दोनों ने एक लम्हे में ये अनोखी कफियत महसूस कर ली थी। शकीला कई कदम आगे बढ़ आई। अब वो हमारे करीब थी। अफशा बाजी, एक लड़की पागलों से अंदाज में बोली। फिर बूढ़ी की दिल खराश चीख गूंजी। अफशा! वो तेज से उठी और दोनों हाथ फैलाए और फिर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। सब लोग इस पर झुक गए। बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर सीट पर डाला गया। मैंने तालूत में मदद की थी। तुम मुसीबत बनकर आए हो, तसद्दुक हमें घूंसा दिखाकर बोला। और फिर वो चौंक कर सीधा हो गया। लेकिन अफशा बीबी, आप इन लोगों के हाथ कैसे लग गई? क्या यही बदमाश
جی؟ شکیلا حیرت سے بولی. ہائے افشا باجی, کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ہائے آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. دونوں لڑکیاں روتی ہوئی شکیلا سے لپٹ گئی اور شکیلا بکلائے ہوئے انداز میں خود کو ان سے چھڑانے لگی. ارے سنیے تو صحیح, آپ کو خود کو بچاتے ہوئے کہہ رہی تھی. افشا باجی آپ سنیے, برائے کرم بتا دیجیے یہ آپ کو کہاں سے ملی. نوجوان پریشان سے ہماری طرف دیکھتا ہوا بولا. کیا قصہ ہے شکیلا؟ میں نے تعجب سے پوچھا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ شکیلا در حقیقت افشا تو نہیں ہے. ممکن ہے اس نے مسلطن اپنی کہانی غلط بتائی ہو. باخدا مجھے نہیں معلوم, شکیلا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. ارے بڑی ماں کو تو دیکھو, یہاں تو ڈاکٹر بھی نہیں مل سکتا. زنجیر کھینچ کر گاڑی روکو, تصدق بکھلاہٹ میں ناچتے ہوئے بولا. گاڑی روکنے سے کیا ہوگا, نوجوان نے کہا. سب ان لوگوں کا کیا درا ہے. تصدق پھر ہمیں گھورتے ہوئے بولا. آپ فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں تصدق صاحب, کام کی باتیں کریں. نوجوان نے ناگواری سے کہا. موٹا تصدق چونکوں سے دیکھنے لگا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے, پھر وہ خاموش ہو گیا. تالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور پیچھے ہٹ گیا. میں اس کا اشارہ سمجھ کر پیچھے ہٹ گیا تھا. شکیلا کو ان لڑکیوں نے گھیر رکھا تھا. معاملہ دلچسپ ہے عارف, تالوت نے آہستہ سے کہا. ہاں عجیب و غریب ہے بھائی, کیا خیال ہے, کیا شکیلا نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ بظاہر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, اس کی بوکھلاہٹ مصنوعی نہیں معلوم ہوتی. ممکن ہے کوئی دلچسپ غلط فہمی ہوئی ہو. پھر اب سوچو, غلط فہمی بہرحال دلچسپ ہے کیوں نہ. ٹھیک ہے لیکن شکیلا اگر ٹھیک ہے تو پریشان ہوگی. اسے تیار کر لیں گے, وقتی طور پر تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی. اوکے پھر طے ہے, بالکل طے ہے. یہ موٹا کیا چیز ہے؟ جو کچھ بھی ہے دلچسپ ہے, تب آؤ معاملے کی بات کی جائے. تالوت نے کہا. ہم ان لوگوں کے قریب پہنچ گئے. لڑکیاں شکیلا کی جان کھائے ہوئے تھی. ہائے افشا باجی, آخر آپ مان کیوں نہیں رہی؟ ایک لڑکی کہہ رہی تھی. کیا آپ ہم لوگوں سے ناراض ہیں؟ دوسری نے کہا. خدا نہ خواستہ افشا باجی کی یادداشت تو خراب نہیں ہو گئی؟ نوجوان نے کہا. ہو سکتا ہے, لڑکیاں بولی. یوسف صاحب دیکھیے تو صحیح, نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. شکیلا گھبرا کر ہماری طرف لپک آئی. کوئی بات نہیں شکیلا, کوئی دلچسپ غلط فہمی ہے؟ جی ہاں غلط فہمی ہے, شکل بھی بدل جائے گی, آواز بھی بدل جائے گی, بولنے کا انداز بھی بدل جائے گا. اندھے ہیں نا ہم سب. ایک لڑکی آنکھیں نکھالتے ہوئے بولی. اندھی نظر تو نہیں آتی, لیکن عقل کی اندھی ضرور ہو, تالوت نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا. اے مسٹر, لڑکیوں سے بدتمیزی اچھی نہیں ہوتی. ابے تم ایک تو ڈبے میں گھس آئے ہو, اوپر سے بکواس بھی کر رہے ہو. تصدق پھر آگے بڑھایا. تو سنو, اگر اب تم میں سے کسی نے اس لڑکی کو افشا کہا نا تو میں اس کا دانت توڑ دوں گا. تم جو ہماری ساتھ سے بکواس کر رہے ہو کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تالوت نے موٹے تصدق کو گھورتے ہوئے کہا. تصدق صاحب برائے کرم بڑی ماں کا خیال کریں, آپ نے بے مقصد گفتگو شروع کر رکھی ہے خاتون. اگر آپ افشا ہیں تو برائے کرم اتنا بتا دیں کہ آپ کو بڑی ماں پر بھی رحم نہیں آتا. نوجوان نے پھر مداخلت کی. اور اگر میں افشا نہ ہوں تبھی افشا بن جاؤں؟ اگر آپ افشا بازی نہیں ہے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کہنے دے کہ دنیا میں شاید ہی چہروں میں اتنی مماثلت ملتی ہو. آپ دونوں بالکل ہمشکل ہیں, لیکن دونوں کی شخصیتوں میں فرق محسوس ہو جاتا ہے. اگر آپ افشا باجی کو دیکھ لیتے تو خود بھی دھوکہ کھا جاتے. ان کی شکل, چال ڈھال, آواز, انداز, یہاں تک کہ فطرت بھی ان جیسی ہی ہے. بہرحال یہ افشا نہیں شکیلا ہیں. تب ہمیں معاف کر دیں خاتون, کوئی بات نہیں ہے, لیکن افشا ہیں کون؟ ہماری باجی, ہماری بہن. وہ کہاں گئی وہ؟ شکیلا نے اب کسی قدر ہمدردی سے پوچھا. بس اچانک کہیں کھو گئی. ایک دن یونیورسٹی گئی تھی, پھر واپس نہیں آئی. کہاں نہ تلاش کیا انہیں, کہاں نہ دیکھا, لیکن ان کا نام نشان نہیں ملا. بڑی ماں کا خیال ہے کہ انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. بڑی ماں کون ہے, میں نے پوچھا. افشا باجی کی ماں. اور تم لوگ؟ ہم بھی ان کے بہن بھائی ہیں, میں ان کا پھپھی زاد بھائی ہوں, یہ دونوں خالہ زاد بہنیں. نوجوان نے بتایا. اور یہ تصدق صاحب؟ یہ ہمارے مینیجر ہیں, اس لیے زیادہ کر رہے ہیں. ویسے اب بھروسہ کرو دوست, تم سب غلط فہمی کے شکار ہو. ان کا نام افشا نہیں شکیلا ہے. اور کیسی افسوسناک بات ہے, ہمارے زخم تازہ ہو گئے. کتنا عرصہ ہو گیا افشا کو غائب ہوئے؟ پورے 3 سال. مجھے بہت افسوس ہے, میں نے کہا. ہاں افسوس کی بات ہے, شکیلا نے بھی کہا. اسی وقت بڑی ماں کی کراس سنائی دی. افشا کہاں گئی بیٹی, تم کہاں کھو گئی؟ ہم سب کی نگاہیں بوڑھی عورت کے پرنور چہرے کی طرف اٹھ گئیں. بڑی حسرت, بڑا درد تھا اس کے چہرے پر. ہم کافی متاثر ہوئے تھے. شکیلا آہستہ قدموں سے بڑی ماں کے قریب پہنچ گئی. آخر لڑکی تھی, اس کے دل میں درد پیدا ہو گیا. وہ جھکی اور جھجکتے ہوئے اس نے بوڑھی خاتون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. بڑی ماں نے آنکھیں کھول دی تھی, پھر ان کی آنکھیں پھیل گئی. وہ سکتے کے عالم میں شکیلا کو گھور رہی تھی. پھر وہ دلدوز چیخ مار کے سے لپٹ گئی. افشا تو کہاں چلی گئی تھی میری لا, کہاں کھو گئی تھی افشا؟ وہ بری طرح شکیلا کو چومنے لگی اور شکیلا نے خود کو ان کے آغوش میں دے دیا. اس نے خود بھی بڑی ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی تھی. مسٹر, آپ میری بات سنیں. اچانک تصدق نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. کیا بات ہے, میں نے پوچھا. آئیے پلیز آئیے, تصدق نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا. میں اس کے ساتھ وہاں سے الگ ہو گیا. میرے پیچھے تالوت, اس کے پیچھے نوجوان بھی آ گئے تھے. جی فرمائیے, میں نے کہا. آپ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ خاتون افشا نہیں ہے؟ وہ بولا. پہلے میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم سید دماغ بھی ہو یا نہیں. تالوت نے کہا. میں آپ سے بات نہیں کر رہا, سمجھے؟ تصدق گرم ہو گیا. تصدق صاحب برائے کرم موقع کی نزاکت سمجھے. نوجوان نے ٹوکا. تو یہ درمیان میں بول کیوں رہے ہیں, اب کہنا کیا چاہتے ہیں, میں نے پوچھا.
بڑی ماں افشاں بی بی کی گمشدگی سے نیم پاگل ہو گئی ہیں، ان کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے۔ ہم انہیں ایک پہاڑی مقام پر لے گئے تھے، لیکن ان کے درد کا علاج پہاڑی مقام تو نہیں ہے۔ آپ کی ساتھی اتفاق سے ہو بہو افشاں بی بی کے ہمشکل ہیں، اگر آپ ہماری مدد کریں تو